हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने ओटीटी एग्जाम आउ अल्प दिन रहा तेणु समस्ते प्रिपरेशन रे लगी पड़ एवं जो मैंने अप्लाई करन जल्दी जल्दी अप्लाई करनियंतु। आज आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 2022 मसीहार पेपर 1 रो सीडीपी क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करवा एवं से क्यों क्वेश्चन गुड़िक एग्जाम रिपीट आसटा टिके हाइलाइट करवा। तेणु समस्ते वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखु। चलो स्टार्ट करवा। फास्ट आम 2021 मसीहार क्वेश्चन गुड़ी को डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन देछि शिक्षण प्रक्रिया फलबद्ध परिचालना निमंते अभिप्रेरणा ही केंद्रीय उपादान। समस्त प्रकार शिक्षण रे केतेक प्रकार अभिप्रेरणा निश्चिंत भाव में विद्यमान थिबा उचित। ए उक्ति को किए कहिथिले? से कहे आटकिंसन कहते ना केली कहते ना स्किनर कहते ना गिलफोर्ड कहते पिला माने ए उक्ति को केली ही कहते। ताला हमर आंसर होगला कौन? ऑप्शन बी। पिला माने ओटीटी एग्जाम पेपर 1 रे सबु बेले जड़े शिक्षाविद उपरे क्वेश्चन आसुची। तेणु समस्ते टिके FC2 आउ FC1 रे जेतिक शिक्षाविद माने जा जा कहते टिके नाकू पढ़ी नब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बाधक शिशु मानक पई अधिनियम 1995 रे कौन व्यवस्था कराई? से कहूँ 14 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा ना श्रवण बाधित पिला मानक पई पाठ्यक्रम रे केवल गोटे भाषार व्यवस्था ना नियमित उपस्थान पई आर्थिक प्रोत्साहन व्यवस्था ना एगुड़िक मध्यरु कौनसी नुहे। पिला माने नियमित उपस्थान पई आर्थिक प्रोत्साहन व्यवस्था तो पिला माने एटा हबो। तापर कहछि श्रवण बाधित पिला मानक पई पाठ्यक्रम रे केवल गोटे भाषार व्यवस्था पिला माने एटा भी मध्य हबो। पिला माने ए बी और सी मध्यरु जोटा तुमे कले आंसर हमर ठीक ही हबो। ओके बी और सी ठीक अछि। तापर क्वेश्चन देखिबा महिला शिक्षा निमंते 1958-59 रे गठित जातीय कमिटीर नाम कौन? से कहछि कोठरी कमिटी ना मुदालियर कमिटी ना दुर्गाबाई देशमुख कमिटी ना राधाकृष्ण कमिटी। पिला माने कोठरी कमिटी हमर केबे आस्तिला? 1964 रु 66 रे आस्तिला ना नहीं। तापर मुदालियर कमिटी केबे आस्तिला? 1952 रे। तापर दुर्गाबाई देशमुख केबे आस्तिला? 1958 रु 1959। तापर राधाकृष्ण कमिटी हमर केबे आस्तिला? 1948 रे आस्तिला। राधाकृष्ण कमिटी को हमर आउ को कमिटी कुआ जाए पिला माने कमेंट रे मते जणाइबे। एबे पचाछि तला देखिबा महिला शिक्षा निमंते 1958-59 रे केउ जातीय कमिटी होइतिला। पिला माने एबे तले जानि गलो ना नहीं को कमिटी तले ना दुर्गाबाई देशमुख कमिटी ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन देखिबा शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया उक्तिटी कहार? से कहे स्किनर ना गेट्स ना कैवलिन ना लिम्बल। पिला माने ए उक्तिटी पिला माने कहार? पिला माने स्किनरंकर ए उक्तिटी प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त जोटा को आमे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहूचे। तापर क्वेश्चन देखिबा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रो केउ धारा अनुसार कौनसी शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जाई पारिबो नहीं। से कहछि धारा 14(2) रे ना धारा 17(1) ना धारा 24(1) ए रे ना धारा 29(2) रे। पिला माने धारा 17(1) रे कोन कुआ जायछि जे कौनसी शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जाई पारिबो नहीं। यदि दिया गला ताल तुम माने कोन गोटे टोल फ्री नंबर दिया हितला जो 1800345672 सेइतरे तुम माने कॉल करी कहि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन केते वर्ष बयस रे शिशु ठारे उत्कंठा और लज्जा आदि आवेगर विकास होइतै? से कहछि 2 वर्ष ना 5 वर्ष ना 12 वर्ष ना 18 वर्ष। पिला माने एमितिका क्वेश्चन आवेग विकास रु गोटे जाहाले ओटीटी एग्जाम रे आसुची। तेणु समस्ते टिके FC2 रो फास्ट चैप्टर टाउ टिके भल से पढ़ी नियो। ताले पिला माने हमर आंसर एथुर कोन हबो? पिला माने
5 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ସର। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଠାରେ କ'ଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ଆଦି ଆବେଗର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ସେ କହିଛି କେବି ମ୍ୟାଡସନ୍ ନା ଆଟକିନସନ୍ ନା H.W. ବର୍ନାର୍ଡ ନା ଡିଓ ହେବ୍। ପିଲାମାନେ 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଉପରେ କିଏ? କେବି ମ୍ୟାଡସନ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ନା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ କେବଳ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଭୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଉ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହିଛି ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସେ କହିଛି ବିକାଶ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର। ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ହବ। କହୁଛି ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ହବ। ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାଣୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହବ ନାହିଁ। ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଗତି କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହବ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି। ପିଲାମାନେ ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି ଯେଉଁ 9ଟା ଅଛି FC2ରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଭରଅଲି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ FC2ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିନିଅ। ଯଦି ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ FC2ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ? ସେ କହିଛି ସ୍ୱବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପନ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା? ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁଟା ହେବନି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷଣଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳବଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ସେ କହିଛି ଆଲପୋର୍ଟ ନା ରୋଜର୍ସ ନା ମାଲ୍ଟିପଟୁ ନା ଚଢ଼ା? ପିଲାମାନେ ଆମର କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ ହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ 1960 ମସିହାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସେ କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ମୁଁ 2025 ମସିହା ସେଟ୍ ପେପର 1ରେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ 2025 ମସିହା ସେଟ୍ ଦେଖିନ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ କହିଛି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ନା ସମୟ ସାରଣୀ ଓ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି?
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି। କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ସେ କହୁଛି ବଂଶଗୁଣ ନା ପରିବେଷ୍ଟନୀ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲାମାନେ ବଂଶଗୁଣ ତ ହେବ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ତ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ପିଲାମାନେ OTT ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଦେଖି ନେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ସେ କହୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ହେବନି। ସେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଆମର ହେବନି। ସେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିତାମାତା ସହଭାଗିତାଦାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତାମାତା ସହଭାଗିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କହୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ? ସେ କହୁଛି କିଷାନ ନା କୋୟା ନା ଭାତୁଡ଼ି ନା ଓରାମ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଭାତୁଡ଼ିରେ ଆମର କ'ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତି ଉପରେ କେଉଁଟା ସମ୍ପର୍କିତ? ସେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ନା ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଅଧିକ ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ ହେବ କ'ଣ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ କହୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ କହୁଛି ମୌଖିକ ପଦ୍ଧତି ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଖଳ ପଦ୍ଧତି ନା ଅଭିନୟ ପଦ୍ଧତି। ପିଲାମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ସେ କହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନା କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ସମାପନ ନ କରିବା ନା ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ସମସ୍ୟା କି? ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଦରକାର। ଏଇଟା ହେବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କହିଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ର କ'ଣ ସୁପାରିଶ ଥିଲା? ସେ କହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପିଲାମାନେ ସମନ୍ୱିତ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରି ମୁକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୃଜନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ? ସେ କହୁଛି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନା ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ
ନା ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ। ତାପରେ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅ ଚାଇଲ୍ଡ UNCRC ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? UNCRC କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲା? ଆମର ହେଇଥିଲା 1989ରେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ। ସେ କହିଛି ଏଇ UNCRC ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସେ କହିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ନା ବିକାଶର ଅଧିକାର, ନା ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର? ପିଲା ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶର ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ? UNC ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ? ବିକାଶ ଅଧିକାରରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କହିଛି ଅଭିପ୍ରେରଣ ନିୟମ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ନା ବ୍ୟବହାର ନିୟମ, ନା ଅବ୍ୟବହାର ନିୟମ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଅଭିପ୍ରେରଣ ନିୟମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେ କହିଛି ନିମ୍ନତମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥିବା ବଂଶାନୁଗମନର ନିୟମ ନୁହେଁ? ସେ କହିଛି ଉତ୍ପାଦକ ନିୟମ, ନା ବିଭିନ୍ନତା ନିୟମ, ନା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ନିୟମ, ନା ଅସାମାନ୍ୟତା ନିୟମ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ଅସାମାନ୍ୟତା ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲଙ୍କର ବଂଶାନୁଗମନର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନା ଈର୍ଷା, ନା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ସାମାଜିକୀକରଣ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେମାନେ ସାମାଜିକରଣ ବଢ଼ିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କହୁଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବୋଧ ମତବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ରୁସୋ, ନା ଏସେନିଲ୍, ନା BF ସ୍କିନର, ନା PC ରେନ୍? ପିଲାମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବୋଧ ମତବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି BF ସ୍କିନର। ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କହୁଛି କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ନା ଏକାଧିକ କୌଶଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ହେବନି? ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମର ହେବନି। ଏ ତିନୋଟି କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କହୁଛି ଗଣିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଗଣିତ ଶିଖାଇଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳବତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍‌ଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସେ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ନା ପରିଣାମ ନିୟମ, ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍‌ଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମରେ କ'ଣ ମାନସିକ ଆଉ ତା'ର ଶାରୀରିକ ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷଣଟାକୁ କରିବାକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବ ସେଇଟା ଫଳବତ ହେବ କି? ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ହିଁ ଆନ୍ସର ହେବ। ତାପରେ କହିଛି କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବତା ହେବ, ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଶିକ୍ଷଣ ହେବ। ସେ କହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ତ ହେବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ତାହେଲେ ଆମର ହେବନି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, କାରଣ ତିନିଟାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ 2021 ମସିହାର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ଏବେ ଆମେ 2022 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 1958 ମସିହାରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ 21ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, 2022 ମସିହାରେ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସେ କହୁଛି ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ, ନା ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ, ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁମାରୀ ଦେବୀ, ନା ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଭାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ 10ଟି ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି କେତୋଟି? 21ଟି। ତାପରେ କହୁଛି କେଉଁଟି ନିରନ୍ତର ଓ ସାମୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ସେ କହୁଛି ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ନା ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଭୟ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନା ଏହା ଗ୍ରେଡ଼କୁ ନମ୍ବରରେ ବଦଳାଇଥାଏ, ନା ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥର ବା ମେଧାବୀ ଭାବେ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? କ'ଣ ହେବ? ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଭୟ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶ୍ରବଣବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଠିକ୍? ସେ କହୁଛି ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଝରକା ନିକଟରେ ବସାଇବା ଦରକାର, ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ଶିଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତାର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହେବ? ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାହାର ସୂଚନା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ମିଳିଥାଏ? ସେ କହୁଛି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମାନୟିତ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ କୃତ ପରୀକ୍ଷଣ? ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଇଟା ଆମର କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ କୃତିତ୍ୱ ପରିମାପନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସେ କହୁଛି ଭାବାତ୍ମକ ଅପ୍ରତିଯୋଜନ, ନା ପଠନ ଅକ୍ଷମତା, ନା ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରୁନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ ଡି ହିଁ ମାରିଦେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ? ସେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଚୟନ କରି ପଢ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳେ, ନା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ନା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ନା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ହସ୍ତାକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କାହାର ଫଳାଫଳ ଅଟେ? ସେ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ, ନା କେବଳ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ନା କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ବଂଶାନୁଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଦେଖ ଫେର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ FC2 ଆଉ FC1ର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଯଦି ଆ ଉପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବ। ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ, ଏହା କାହାର ମତ? ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ଗାର୍ଡନର, ମର୍ଫି, ନା ସ୍କିନର, ନା ଏଡ୍ୱିନ୍ ଏ ଗେଟ୍ସ, ନା କିମ୍ବଲ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗେଟ୍ସ ହିଁ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ସେ କହୁଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଜନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2021 ମସିହାରେ ବି ଆସିଥିଲା, 2022 ମସିହାରେ ବି ଆସିଛି। ସେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ନା କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ, ନା ଲୋକଗୀତ ଲୋକଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି? ପିଲାମାନେ ଆମର କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ସେ କହୁଛି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଏ।
ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସେ ହେଉଛି ଚଳନ ଅକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ, ନା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି 14 ଦିନ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ କହୁଛି ଜୁଲାଇ 2004, ନା ଅଗଷ୍ଟ 2012, ନା ଏପ୍ରିଲ 2009, ନା ନଭେମ୍ବର 2005? ପିଲାମାନେ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଜୁଲାଇ 2004ରେ କ'ଣ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଷଷ୍ଠରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ 75% କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କେବଳ ବାଳିକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତାପରେ କହିଛି, ନାମଗେଲଙ୍କ ମତରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ, ନା କୌଣସି ଏକ ପୃଥକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ନା ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଆର ହେବ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନାମଗେଲଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କହୁଛି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି? ସେ କଥା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ଶିକ୍ଷା, ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ନା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା? ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କରାଯାଇଛି? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ଅନୁଯାୟୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜ। ସେ କହୁଛି ଅଭିନୟ କରିବା, ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା, ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ 9ଟା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପକରଣ ଯେଉଁ ଟିଏଲ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତାପରେ ପରିଭ୍ରମଣ, ତାପରେ ଅଭିନୟ, ତାପରେ ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି। ଅଭିନୟ କରିବା ଯୋଉ ଦେଇନି ସେଟା ଆମର ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଜାଣିପାରୁନା, ଜାଣିଯିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ କହୁଛି ରଚନା ଲେଖିବା, ନା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିଖିବା, ନା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ନା ନୃତ୍ୟ କରିବା? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପିଲା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କି? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ସେ କହୁଛି ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ନା ପାର୍କ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ନା ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି? ପିଲାମାନେ କେବେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାଏ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀରେ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2025 ମସିହାରେ ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବ। ତାପରେ କହିଛି ପିଆଜଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଶିଶୁର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ସେ କହୁଛି ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ, ନା ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ବଦଳାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ, ନା ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ନା ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀରେ ଏବେ ପଚାରିଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ବଦଳାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏଇଟା ତ ହେବନି, ଏଇଟା କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀର, ଏଇଟା ହେବନି। ତାପରେ ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ସେ କହୁଛି ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ। ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହୋଇଗଲା ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ସୃଷ୍ଟି। କିଏ କହିଥିଲେ? ସେ କହୁଛି ସ୍ପେନ୍ସର, ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ନା କୌଟିଲ୍ୟ, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ପିଲାମାନେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଯାକ ଅଛି FC1ର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼। ସ୍ପେଶିଆଲି FC1ର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆଉ FC2ର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା,
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା କେତେକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର ନା ବହୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବହୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ମୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ପିଲାମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମୁକ୍ତ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜେ ଭାବିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ବସ୍ତୁର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସେ କହିଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 2021 ଆଉ 2022 ମସିହାର ପେପର୍ 1ର CDP କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଡିଅର୍ ଅଫିସର। ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।